Hello everyone. Today we are going to start about second chapter in unit first, which is formal languages. Okay. So in this lecture we start this chapter formal languages, and in this language we studied about the point which is defining grammar, derivations, languages generated by grammar, Chomsky classification, then recursive enumerable sets, operations on languages, and language in automata. Okay, so these are the points which is comes under this unit chapter formal languages. Okay, so first of all, what is the formal language? Okay, formal language, that means we generate the particular sentences by using the different types of rules and or production rules, and we create the language which is called as a formal language. Okay, so this is the theoretical concept. From that we just see the next part. Suppose there is a sentence, the man ate the fruit. Okay, then that sentence is created by using different types of nouns and different types of verbs. Okay, so the man ate the fruit, and this sentence is created from directly this production rule. Okay, हे production rule आहेत. फॉर एक्झाम्पल हे बेसिक आहे. आपल्याला जे थिअरॉटिकल कन्सेप्ट आहे ती पुढे आपल्याला बघायची आहे, किंवा सिलेबस कन्सेप्ट आहे ती पुढे बघायची आहे. तर याच्यामध्ये बघा, द मॅन एट द फ्रूट हे सेंटेन्स कसं क्रिएट झालेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल हा रूल होता, आर्टिकल, नाउन फ्रेज अँड वर्ब फ्रेज. ओके, तर याच्यामध्ये आर्टिकल पुटअप केलं द किंवा दी. ओके, द नाउन one and verb phrase. Okay, after that here put the noun phrase which is man. Okay, and the verb phrase as it is. Again it is divided into this type, and by putting one by one it creates the sentence the man ate the fruit. ज्याच्यामध्ये वन बाय वन वर्ब आणि नाउन फ्रेज पुटअप केल्यानंतर याच्यामध्ये एक सेंटेन्स क्रिएट झालं. ओके, तर आपल्याला फॉर्मल लँग्वेज मध्ये किंवा ग्रामर मध्ये हेच बनवायचं आहे की याच्यामध्ये पर्टिक्युलर लँग्वेज असेल तर ती लँग्वेज आपल्याला क्रिएट करायची आहे बाय युझिंग दी डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स. ओके, फॉर दॅट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टँड दी concept of terminals and non-terminals. That is, which are the terminals and which are the non-terminals. Okay, so there is a most use of the terminals and non-terminals in grammar. Okay, the terminal symbols are literal symbols which may appear in the outputs of production rules of formal grammar and which cannot be changed using the rules of the grammar. Okay, terminals are placed on the right hand side in production rule. Okay, तर याच्यामध्ये बघा, जे तुम्हाला कॅपिटल मध्ये दिसतात तर ते कॅपिटल मध्ये असणारे जे काही सिम्बॉल्स आहेत तर ते सिम्बॉल्स हे टर्मिनल्स असतात, आणि याच्यामध्ये हे जे काही प्रोडक्शन रूल आहेत तर त्याच्या राईट हँड साइडला लिहिले जातात. आणि त्याच्यामध्ये बघा, in the previous example the man ate the fruit, they cannot be rewritten as something else, the derivation terminates there, so these are the terminals. Okay, हे सॉरी जे स्मॉल मध्ये असतील किंवा जे काही लास्ट सेंटेन्स क्रिएट होईल तर ते काय असतात तर टर्मिनल्स असतात, आणि जे स्मॉल लेटर मध्ये लिहिले जातात दॅट इज टर्मिनल्स, आणि हे राईट हँड साइडला असतात. आणि नॉन टर्मिनल्स म्हणजे काय होतात तर ते रिप्लेस होऊ शकतात किंवा चेंज होऊ शकतात. Non-terminal symbols are those symbols which can be replaced by groups of terminal symbols according to production rule. Set of non-terminal symbols are denoted by N. Okay, terminals हे capital T ने denote केले जातात आणि non-terminals हे capital N ने denote केले जातात. Non-terminal symbols are placed on the left hand side in production rule. Production rule मध्ये हे left hand side ला लिहिले जातात. ओके, तर याच्यामध्ये ह्या दोन कन्सेप्ट यूज होतात, टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स. ओके, सो वी स्टार्ट विथ आवर पॉइंट विच इज ग्रामर. ओके, देन वी स्टार्ट विथ डिरेक्टली दी डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. ओके, ग्रामर कन्सिस्ट ऑफ 4 टपल्स NTPS. ओके, आता आपण बघितलेलं आहे पाठीमागे N काय आहे आणि T काय आहे. N मीन्स नॉन टर्मिनल्स अँड T मीन्स terminals. Okay, so just see here, a grammar consists of 4 tuples NTPS
and it is denoted by capital G, where n is equal to finite set of non-terminals, T is the finite set of terminals, P is the finite set of production or production rule, and S is the starting symbol. ओके, तर हे 4 टपल्स यूज केले जातात. म्हणजे तुम्हाला जर एखादा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं असेल तर याच्यामध्ये या 4 टपल्सची इन्फॉर्मेशन दिली जाते. तर आता याच्यामध्ये हे प्रोडक्शन रूल काय आहे तर हे तुम्हाला समजेल. याच्यामध्ये नॉन टर्मिनल, टर्मिनल तुम्हाला समजलं असेल. आता हे प्रोडक्शन रूल काय आहे ते हे तुम्हाला एक्झाम्पल वरून समजेल. आणि लास्टचा आहे तो एस. एस म्हणजेच काय तर स्टार्टिंग सिम्बॉल. ओके, so these 4 tuples are used in grammar. Okay, so for example, see here, त्यामध्ये हे जे एक्झाम्पल तुम्हाला दिसते बघा स्क्रीन वरती, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ ग्रामर. फॉर एक्झाम्पल ग्रामर G1 विच इज इक्वल टू, तुम्हाला ब्रॅकेट मध्ये दिसेल, फर्स्ट कर्ली ब्रॅकेट कंटेन्स SAB, सेकंड कर्ली ब्रॅकेट कंटेन्स AB, then S, and in another bracket it contains S tends to AB, A tends to A, and B tends to B. ओके, आता याच्यामध्ये आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे 4 टपल्स. ओके, याच्यामध्ये हे 4 टपल्स आयडेंटिफाय करून फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये फर्स्ट टपल कोणता आहे तर N, दॅट इज नॉन टर्मिनल्स. आणि नॉन टर्मिनल्स काय असतात तर जे कॅपिटल लेटर मध्ये असतात ते काय असतात, नॉन टर्मिनल्स असतात. त्यामुळे नॉन टर्मिनल्स म्हणजे N कोणते कोणते आहेत तर SAB. ओके, हा फर्स्ट टपल फाइंड आउट झाला. त्याच्यानंतर बघा सेकंड काय आहे T, दॅट इज फायनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स. म्हणजे जे स्मॉल लेटर मध्ये असतात ते काय असतात टर्मिनल्स, आणि जे डिवाइड होऊ शकत नाही किंवा आपण ते त्याच्यामध्ये रिप्लेस करू शकत नाही तर त्याच्यामध्ये हे टर्मिनल्स कोणते कोणते आहेत तर टर्मिनल सिम्बॉल इज इक्वल टू AB विच इज स्मॉल. देन S, स्टार्ट सिम्बॉल इज S. जो सिंगल तुम्हाला तिथं लिहिलेला दिसेल तर तो काय असतो तर त्याच्यामध्ये स्टार्टिंग सिम्बॉल असतो. आणि त्याच्यामध्ये हे जे एरो करून जे लिहिलेले असतात ब्रॅकेट्स, तर त्या ब्रॅकेट्स मध्ये ज्या व्हॅल्यूज लिहिलेल्या असतात तर त्या काय असतात तर प्रोडक्शन किंवा प्रोडक्शन रूल्स असतात. ओके, तर याच्यामध्ये हे प्रोडक्शन रूल कोणते कोणते आहेत म्हणजे या P ची व्हॅल्यू काय आहे या P टपलची. तर याच्यामध्ये बघा प्रोडक्शन P कंटेन्स 3 रूल्स. याच्यामध्ये 3 रूल्स दिलेले आहेत. S tends to AB which is first rule, then second one is A tends to A, okay, and third rule is B tends to B. ओके, इथं बाय मिस्टेक A प्रिंट झालेला आहे, त्याच्यामध्ये B tends to B हे प्रिंट होऊ शकतं. तर हे 3 प्रोडक्शन रूल्स आहेत. तर याच्यामध्ये ग्रामर सॉल्व्ह करण्यासाठी किंवा याच्यामध्ये ग्रामर वरील जे काही लँग्वेजेस आहेत तर ते लँग्वेजेस फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला या 4 टपल्सची गरज आहे आणि हे लक्षात ठेवावे लागतील तुम्हाला. त्याच्यामध्ये हे 4 टपल्स G इज इक्वल टू NTPS, आणि त्याच्यामध्ये हे आयडेंटिफाय ही करता आले पाहिजे. नॉन टर्मिनल्स, टर्मिनल्स, प्रोडक्शन रूल अँड सिम्बॉल, स्टार्टिंग सिम्बॉल. And there is a most important role of the production rules in the grammar. Okay, आणि प्रोडक्शन रूलचा याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट रोल आहे, कारण जे काही ग्रामर आहे त्याच्यामध्ये जी काही लँग्वेज क्रिएट होते किंवा त्याच्यामध्ये आपण जे काही लँग्वेज फाइंड आउट करतो तर ती लँग्वेज या प्रोडक्शन रूल वरून आपण काय करू शकतो फाइंड आउट करू शकतो. तुमचा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आहे की लँग्वेज कशी फाइंड आउट करायची आहे. ओके, याच्यामध्ये हा सेकंड एक्झाम्पल आहे बघा. याच्यामध्ये ग्रामर G1 इज इक्वल टू S, A, A, B, S. Then the production rules are S tends to AAB, AA tends to double A, capital A, and A tends to epsilon. Epsilon means null. ओके, तर याच्यामध्ये हे 4 टपल्स इथे फाइंड आउट केलेले आहेत. नॉन टर्मिनल्स आहेत S and A. Terminal symbols are A, B. Starting symbol is S, and production rules are S tends to this. 3 rules. Okay, that is first, second, and third. जर तुम्हाला एक्झाम्पल आलं की फॉर एक्झाम्पल ग्रामर 1 and grammar 2 which contains these types of line, then you just identify these टपल्स फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर ग्रामर. ओके, तुम्हाला या टाइपचं जर एक्झाम्पल दिलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे सेपरेट करता आले पाहिजे, त्याच्यामधले जे काही टपल्स आहेत ते टपल्स. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रामर. देन द सेकंड पॉइंट इज
derivation from grammar and language generated by the grammar. Okay, then the next point, languages generated by the grammar किंवा derivation from grammar. आता याच्यामध्ये काय करायचं आहे तर ग्रामर वरून लँग्वेज फाइंड आउट करायची आहे. आता ही लँग्वेज काय आहे तर एखादी स्ट्रिंग असेल, ओके, जी आपण स्मॉल लेटर मध्ये लिहितो, तर ती स्ट्रिंग आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे बाय युजिंग ग्रामर्स. ओके, so set of all strings that can be derived from grammar is said to be language generated from that particular grammar. Okay, आता हे एक्झाम्पल घेतल्यानंतर समजेल लँग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर. फॉर दॅट we consider the example. Here the grammar G1 which is equal to S comma A, that is terminal symbols. Non-terminal symbols are A, B, then starting symbol is S, and the production rules are S tends to AAB, then AA tends to AAAB, and A tends to epsilon. Okay, तर आता ह्याच्यामध्ये स्ट्रिंग कोणती जनरेट केलेली आहे तर AAABB ही स्ट्रिंग याच्यामध्ये काय केलेली आहे डिराइव्ह केलेली आहे. आता याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल कसे असू शकतात तर एखादा सपोज जर तुम्हाला ग्रामर दिला तर त्याच्यावरून स्ट्रिंग फाइंड आउट करा किंवा लँग्वेज फाइंड आउट करा असा क्वेश्चन असेल तर त्याच्यामध्ये त्या ग्रामरवरून तुम्ही कोणतीही स्ट्रिंग फाइंड आउट करू शकता. ओके, आणि याच्यामध्ये दुसरा टाइप कोणता आहे की जर तुम्हाला पर्टिक्युलरली स्ट्रिंग दिलेल्या असतील तर त्या ग्रामरवरून तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंगच जनरेट करून दाखवाव्या लागतील. ओके, तर आता याच्यामध्ये डिरेक्टली ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करून दाखवलेली आहे. आणि ही स्ट्रिंग कशी फाइंड आउट होते तर याच्यामध्ये आपल्याला कशाचा यूज करायचा आहे तर प्रोडक्शन रूलचा यूज करायचा आहे. ओके, तर याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन रूल कोणता यूज करायचा असतो तर याच्यामध्ये जो स्टार्टिंग सिम्बॉल दिलेला आहे तर त्या स्टार्टिंग सिम्बॉल पासून जो प्रोडक्शन रूल तिथे मेन्शन केलेला आहे तर तोच प्रोडक्शन रूल लँग्वेज डिफाईन करण्यासाठी काय करायचं आहे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करायचा आहे. लक्षात आलं, इथं तुम्हाला दिलेला असतो की स्टार्टिंग सिम्बॉल काय आहे, इथं स्टार्टिंग सिम्बॉल दिलेला आहे एस, तर हे इथे जे काही प्रोडक्शन रूल दिलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये जो एस पासून यूज केलेला प्रोडक्शन रूल आहे तोच आपल्याला इथे घ्यायचा आहे. किंवा जो इथं दिलेला आहे, आता इथे स्टार्टिंग सिम्बॉल एस आहे तर इथं चेकआउट करायचं की प्रोडक्शन रूल मध्ये एस पासून स्टार्ट होणारा कोणता प्रोडक्शन रूल आहे का. ओके, तर आता या प्रोडक्शन रूल मध्ये बघा एस पासून स्टार्ट होताना प्रोडक्शन रूल आहे एस टेंड्स टू AAB. सो वी कंपल्सरी गेट दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्शन रूल आणि आपल्याला तो कंपल्सरी तोच घ्यावा लागतो की जो एस पासून स्टार्ट झालेला आहे. ओके, तर इथं मी स्टार्टिंग पासून स्टार्ट होणारा घेतलेला आहे एस टेंड्स टू AAB. ओके, बाय युजिंग दी प्रोडक्शन रूल एस टेंड्स टू AAB. ओके, हा झालं. आता सपोज मला ही स्ट्रिंग अप्लाय फाइंड आउट करायची आहे तर मला या स्ट्रिंग मधला फर्स्ट व्हॅल्यू आणि सेकंड व्हॅल्यू तर इथे मिळते. ओके, फर्स्ट A अँड लास्ट B. ओके, सी हिअर फर्स्ट A अँड लास्ट B. आणि हा जो कॅपिटल A आहे हा काय आहे तर नॉन टर्मिनल आहे. आता टर्मिनल म्हणजे याच्यामध्ये जे स्मॉल लेटर्स असतात हे काय आहे तर टर्मिनल्स म्हणजे जे आपण रिप्लेस करू शकत नाही. आणि त्याच्यामध्ये टर्मिनल्स आहेत की जे कॅपिटल मध्ये लिहिलेले आहेत आणि ते काय होऊ शकतात रिप्लेस होऊ शकतात. ओके, तर याच्यामध्ये बघा A आणि B मिळाला म्हणजे मला ही लास्ट B आणि फर्स्ट A ही व्हॅल्यू मिळालेली आहे. आता मला मिडलची स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची त्यामुळे मी हा जो मिडल मधला A आहे तो काय करणार आहे रिप्लेस करणार आहे. तर आता ही लाईन झाल्यानंतर याच्यामध्ये हा जो मिडल A आहे तर तो मला मिडल A रिप्लेस करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी मी कोणती स्ट्रिंग यूज करणार आहे तर याच्यासाठी याच्यामध्ये A तर कुठेच नाहीये आणि जर एप्सिलॉन घेतला तर आपल्याला स्ट्रिंग फक्त AB मिळणार आहे म्हणजे ब्लँक मिळणार आहे. तर याच्यामध्ये मी याच्यासाठी काय घेतलेलं आहे तर याच्यामध्ये हा जो A आहे म्हणजे स्टार्टिंग स्मॉल A आणि कॅपिटल A, इथे रूल दिसतोय का तुम्हाला स्मॉल A कॅपिटल A विच टेंड्स टू AAAB. ओके, तर याच्यामध्ये ही जी स्ट्रिंग आहे ती मी तर रिप्लेस केलेली आहे याने दॅट इज AAAB. ओके, तर याच्यामध्ये हे दोन्ही याच्यामध्ये रिमूव्ह झाले दॅट इज AA आणि याच्या रिप्लेसमेंटला काय आलं तर AAA आणि B आणि हा जो लास्टचा B आहे तो ऍज इट इज इथे आलेला आहे. ओके, आणि त्याच्यामध्ये अगेन मी AA ची व्हॅल्यू ही पुटअप केलेली आहे AAAB. त्याच्यामुळे मला हे ट्रिपल A कॅपिटल A अँड ट्रिपल B ही स्ट्रिंग मिळाली. आणि याच्यामध्ये मी लास्टला ही A ची व्हॅल्यू काय पुटअप केलेली आहे तर A टेंड्स टू एप्सिलॉन ही व्हॅल्यू पुटअप केलेली आहे. त्यामुळे इथं काय आलेलं तर A ची व्हॅल्यू इथं ब्लँक घेतल्यामुळे
ही स्ट्रिंग काय क्रिएट झाली तर ए ए ए बी 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 ही स्ट्रिंग याच्यामध्ये काय झालेली आहे क्रिएट झालेली आहे. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण काय करू शकतो तर लँग्वेज जनरेट करू शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये मी ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करण्यासाठी 4 प्रोडक्शन रूलचा यूज केला. आता याच्यामध्ये एखादा प्रोडक्शन रूल तुम्ही रिपीटेडली यूज करू शकता. असं नाही की त्याच्यामध्ये जर एक रूल एकदा यूज केला तर तो आपण परत यूज करू शकत नाही. तर आपण एखादा रूल रिपीटेडली काय करू शकतो यूज करू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये जर एखाद्या नॉन टर्मिनलची व्हॅल्यू द्यायची नसेल तर त्याच्यामध्ये जर हा रूल असेल एप्सिलॉनचा तर तो एप्सिलॉन रूल तो आपण इथे यूज करून त्या पर्टिक्युलर नॉन टर्मिनलची व्हॅल्यू आपण 0 असाइन करू शकतो. ओके, तर ही स्ट्रिंग बघा परत अगेन कशी जनरेट झालेली आहे. तर याच्यामध्ये जो स्टार्टिंग सिम्बॉल एस आहे तर त्याच्यापासून स्टार्ट होणारा जो प्रोडक्शन रूल आहे तो इथं घेतलेला आहे एस. एस टेंड्स टू ए ए बी. तुम्हाला इथं अंडरलाईन केलेलं दिसेल. आता इथं जर तुम्हाला फक्त जो नॉन टर्मिनल आहे त्याची व्हॅल्यू इथे दिलेली आहे का ती फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करायची. तुम्हाला इथे कोणता सुटेबल रूल यूज करायला करू शकतो तर तो रूल इथे चेकिंग करायचंय फर्स्ट ऑफ ऑल. तर आता याच्यामध्ये बघा ए ए इथं अंडरलाईन केलेला दिसेल तर याच्यामध्ये हा रूल आहे ए ए टेंड्स टू ए ए ए बी. तर याच्यामध्ये हा ए ऍज इट इज ठेवायचा नाहीये कारण तो आपण रिप्लेस करतोय कारण हा रूल आहे ए ए चा. तर तो इथं आपण पूर्णपणे रिप्लेस केलेला आहे दॅट इज ए ए ए बी. ओके, आणि ही पूर्ण स्ट्रिंग आपण ऍज इट इज घेतली आणि हा लास्टचा बी आहे तो इथं ऍज इट इज घेतलेला होता. त्याच्यानंतर अगेन आपल्याला पूर्ण ती स्ट्रिंग इन्क्रीज करायची वाढवायची आहे म्हणून मी अगेन इथे पुटअप केलं ए ए आणि त्याच्यानंतर इथं हा जो ए राहतो तो एप्सिलॉनला पुटअप केला. त्यामुळे मला ही स्ट्रिंग इथे काय झालेली आहे जनरेट झालेली आहे. तर त्याच्यामुळे आपण डिफरंट टाइप्सचे जे काही स्ट्रिंग्स आहेत तर त्या स्ट्रिंग्स या ग्रामर वरून काय करू शकतो अप्लाय करून फाइंड आउट करू शकतो. ओके, देन याच्यावरून मी अजूनही ग्रामर जनरेट करू शकते. फॉर एक्झाम्पल बघा ओके, हे ग्रामर आहे एस ए ए बी अँड दीज आर दी प्रोडक्शन रूल. आणि मला स्ट्रिंग कोणती फाइंड आउट करायची आहे. ओके, तर मला स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची आहे ए ए बी बी. ओके, ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची या प्रोडक्शन रूल वरून. ओके, तर मी ती स्ट्रिंग कशी फाइंड आउट करणार आहे त्याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ऑफ ऑल आय एम टेकिंग एस. ओके, S tends to फॉर एक्झाम्पल स्टार्टिंग असल्यामुळे आपल्याला कंपल्सरी तोच रूल यूज करायचा आहे जो स्टार्टिंग सिम्बॉल पासून स्टार्ट होतो तो. ओके, तर S टेंड्स टू एस ए बी. ओके, तर ही स्टार्टिंग घेतलेली आहे मी याच्यामध्ये सॉरी ए ए बी ए ए बी. ओके, त्याच्यानंतर मला स्ट्रिंग कोणती फाइंड आउट करायची आहे तर ए ए बी बी ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची आहे. पण याच्यामध्ये बघा काय घेतलेलं आहे तर ए ए बी घेतल्यानंतर मला ए ए बी बी हे फाइंड आउट करायचं आहे. तर याच्यामध्ये मला काय पुटअप करावं लागेल तर याच्यामध्ये जर मी ए टेंड्स टू एप्सिलॉन घेतलं तर ही टर्म काय होणार आहे ए बी होणार आहे. त्यामुळे मी ए टेंड्स टू एप्सिलॉन नाही घेणार आहे. ओके, तर याच्यामध्ये दुसरा रूल मी कोणता यूज करू शकते तर ए ए म्हणजे ज्याच्यामध्ये ए आहे ती स्ट्रिंग मी इथं यूज करू शकते. आता मी इथं ए आहे तर मी इथं एस चा रूल यूज करू शकत नाही. ओके, ते जर ए असेल तर मी ए ज्या ठिकाणी आहे तर त्या टर्म्स मी यूज करू शकते. आता इथे जर एस असता ओके तर इथं एस व्हॅल्यू असती तर मी ए ए बी म्हणजे ही टर्म अगेन किंवा हा प्रोडक्शन रूल इथे यूज करू शकत होते. पण ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय आहे तर ए आहे. त्यामुळे जिथं ए टर्म आहे तेच प्रोडक्शन रूल मी इथे यूज करू शकते. ओके, तर याच्यामध्ये मला बाय डिफॉल्ट ह्या दोन्ही पैकी एकच काय करावं लागणार आहे यूज करावं लागणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी काय पुटअप केलं तर हे ए आणि ए आहे. ओके, ओके, ए ए याची व्हॅल्यू काय आहे बघा ए ए ए बी ही व्हॅल्यू आहे. त्यामुळे काय झालेलं आहे तर याच्यामध्ये ही जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू काय आलेली आहे
तर हे ए मी कशाने रिप्लेस केलेलं आहे, ए टेंड्स टू ए बी ने रिप्लेस केलेला आहे. म्हणजे ह्या ए ची व्हॅल्यू बघा काय आलेली आहे, ए कॅपिटल ए अँड बी. ओके, ही टर्म आलेली आहे. आणि हा जो बी इथं रिमेनिंग आहे तो इथं ऍज इट इज कॅरी करायचा आहे बी. ओके, त्यामुळे आपल्याला टर्म काय मिळाली, ए कॅपिटल ए बी बी. ओके, आणि मला स्ट्रिंग हवी होती ए बी बी. आणि त्याच्यानंतर मला ही स्ट्रिंग इथं मिळताना दिसते. तर याच्यामध्ये मी काय पुटअप करणार आहे, तर याच्यामध्ये मी ए हा जो आहे तो मी इथं काय करणार आहे, एप्सिलॉन प्रिंट यूज करणार आहे. ज्यामुळे मला स्ट्रिंग काय मिळेल, तर ए बी बी ही स्ट्रिंग मिळणार आहे. म्हणजे इथं मी प्रोडक्शन रूल कोणता यूज केला, तर ए टेंड्स टू एप्सिलॉन हा प्रोडक्शन रूल यूज केलेला आहे. तर या टाइप मध्ये लँग्वेज काय करायची आहे, तर जनरेट करायची आहे. ओके, सो याच्यामध्ये तुम्हाला सेकंड एक्झाम्पल दिसेल. याच्यामध्ये बघा, G2 is equal to SAB, then terminal symbols are AB, starting symbol is S, and production rules are S tends to AB, A tends to A, and B tends to B. Okay, हे प्रोडक्शन रूल्स आहेत. तर आता याच्यामध्ये बघा, लँग्वेज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर आर S tends to AB. ओके, S tends to जर मी AB घेतलं तर आता ह्याच्यामध्ये मी डिरेक्टली काय पुटअप करू शकते, तर A ची व्हॅल्यू मी डिरेक्टली A पुटअप करू शकते आणि B ची व्हॅल्यू B पुटअप करू शकते. याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरी लँग्वेज जनरेट होणार नाही, कारण ह्याच्यामध्ये दुसरा प्रोडक्शन रूल नाहीये. ओके, तर यामुळे काय होऊ शकतं, तर दुसरी लँग्वेज याच्यामध्ये जनरेट होऊ शकणार नाही. S tends to AB, स्टार्टिंग सिम्बॉल आहे एस, त्यामुळे जो रूल आहे एस पासून स्टार्ट होणारा, तर तो कोणता आहे, एस टेंड्स टू ए बी. ओके, आणि तो घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये ए ची व्हॅल्यू ए आहे. म्हणजे या पर्टिक्युलर प्रोडक्शन रूल मध्ये राईट हँड साइडला कोणताही टर्मिनल सिम्बॉल नाहीये, नॉन टर्मिनल सिम्बॉल नाहीये. त्यामुळे तो नॉन टर्मिनल सिम्बॉल नसल्यामुळे तो पुढे काय होऊ शकत नाही, तर डिवाइड होऊ शकत नाही. त्यामुळे तो इथं स्टॉप होतो. त्याच्यानंतर जे थर्ड एक्झाम्पल आहे, ते थर्ड एक्झाम्पल बघा, G3 which is equal to SAB, that is terminals are AB, starting symbol is S, then the production rules are S tends to AB, then A tends to AA or A. म्हणजे सपोज जर A ला दोन व्हॅल्यूज असाइन केलेल्या असतील किंवा A चे जर दोन प्रोडक्शन रूल्स असतील तर ते आपण ऑर लिहू शकतो याच्यामध्ये. And OR is denoted by this line, that is A tends to AA or A tends to A, and B tends to BB or B. Okay, then first of all I am taking the first example, that is S tends to AB. Then the value of A is put up as A and value of B is put up as B. Okay, then the another language which is generated, that is AABB. आता हे कसे फाइंड आउट केलेले आहेत ते बघा. याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल हे प्रोडक्शन रूल्स आहेत. ओके, आणि याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तर मला स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची आहे AABB. ओके, ही फाइंड आउट करायची असेल तर माझं जे काही स्टार्टिंग सिम्बॉल आहे तर तो स्टार्टिंग सिम्बॉल आहे S टेंड्स टू AB. ओके, त्यामुळे मी तो स्टार्टिंग सिम्बॉल घेणार आहे. त्याच्यानंतर बघा, मला स्ट्रिंग तयार करायची आहे AABB. ओके, त्याच्यामध्ये बघा मी फर्स्ट ऑफ ऑल काय पुटअप करणार आहे, तर A ची व्हॅल्यू मी काय पुटअप करू शकते, एक तर AA करू शकते किंवा स्मॉल a. ओके, जर मी स्मॉल a पुटअप केला तर त्याच्यामध्ये पुढं व्हॅल्यू काय होणार नाही, जनरेट होणार नाही. त्यामुळे मी A ची व्हॅल्यू काय घेतली, A घेतलेली आहे आणि B ऍज इट इज ठेवला. ओके, त्याच्यानंतर मला व्हॅल्यू हवी आहे AABB. ओके, AABB. नेक्स्ट काय पुटअप केलं, तर परत अगेन A ची व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे. ते तुम्हाला दोन रूल दिलेले आहेत. देन मी अगेन A ची व्हॅल्यू आता AA न यूज करता मी इथं काय केलेली आहे, स्मॉल a यूज केलेली आहे. ओके, आणि B इथे काय करायचा, ऍज इट इज यूज करायचा. वन बाय वन स्टेप करायचं. बुक मध्ये तुम्हाला डिरेक्टली ते सॉल्व्ह करून इथं प्रोडक्शन रूल लिहून दाखवलेलं आहे. मी ते तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवते. आता इथे A ऍज इट इज येईल
आणि बी ची व्हॅल्यू काय येईल बघा, जर मी बी घेतला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो 4 नंबरचा बी आहे तो घेता येणार नाही. तर त्याच्यासाठी मी काय पुटअप केलं, याच्यामध्ये बी बी हे पुटअप केलं. ओके, बी बी. ओके, लास्ट वन मला स्ट्रिंग इथे मिळालेली आहे ए ए बी. हा जो लास्ट बी राहिलेला आहे तर त्याच्यासाठी मी व्हॅल्यू काय पुटअप करणार आहे, तर बी टेंड्स टू बी. ओके, या टाइप मध्ये बी टेंड्स टू बी अँड व्हॅल्यू इज ए ए बी बी. ओके, तर या टाइप मध्ये काय होणार आहे, व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये जनरेट होणार आहे. ओके, त्याच्यामध्ये दुसरी लँग्वेज सुद्धा इथे जनरेट झालेली दिसेल. आता फॉर एक्झाम्पल मला फाइंड आउट काय करायचं आहे, तर जे मी पाठीमागच्या याच्यात फाइंड आउट केलं होतं ए ए ए बी बी. ओके, ही जर मला स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची असेल तर याच्यामध्ये मी रूल्स कोणते कोणते यूज करू शकणार आहे. तर याच्यामध्ये बघा, हा जो तुम्हाला रूल्स दिलेले होते तर ते रूल्स कोणते होते, एस टेंड्स टू ए बी. त्याच्यानंतर सेकंड रूल होता, अगोदर मी रूल लिहून दाखवते तुम्हाला, ए टेंड्स टू ए ए. दुसरा रूल काय आहे, ए टेंड्स टू ए, जो आर करून तुम्हाला लिहिलेला आहे तो, दॅट इज ए टेंड्स टू ए. ओके, त्याच्यानंतर बी बी टेंड्स टू बी बी हा रूल आहे. आणि लास्ट रूल आहे बी टेंड्स टू बी. ओके, तर हे रूल्स आहेत जे तुम्हाला शॉर्ट करून इथं या टाइप मध्ये लिहिलेले दिसतील. तर आणि मला याच्यामध्ये स्ट्रिंग कोणती फाइंड आउट करायची आहे, तर ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची आहे. ओके, ही स्ट्रिंग फाइंड आउट करायची आहे तर मी फर्स्ट ऑफ ऑल काय घेणार आहे, तर जी स्टार्टिंग स्ट्रिंग आहे किंवा प्रोडक्शन रूल आहे तो प्रोडक्शन रूल घेणार आहे याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर मला चेकआउट करायचंय की याच्यामध्ये की नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स कुठे येतात का, तर इथे कोणताही नॉन टर्मिनल सिम्बॉल येत नाही. तर याच्यामध्ये मी काय करणार आहे, तर नेक्स्ट रूल अप्लाय करणार आहे. मग याच्यामध्ये तुमच्यावरती डिपेंड आहे की याच्यामध्ये तुम्ही या टाइप या साइड वरून रूल पुटअप करता की या साइड वरून, म्हणजे लेफ्ट साइड कडून किंवा राईट साइड कडून, ऍज युअर चॉईस. याच्यामध्ये सुद्धा टाइप आहेत, ते टाइप आपल्याला बघायचे आहे की याच्यामध्ये हे कसं पुटअप केलं जातं. तर आता मी फर्स्ट ऑफ ऑल ए पासून स्टार्ट करते, म्हणजे लेफ्ट हँड साइड पासून स्टार्ट करते. त्याच्यामध्ये मला स्ट्रिंग हवी आहे ट्रिपल ए ट्रिपल बी. त्याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए ची व्हॅल्यू मी पुटअप केलेली आहे, हा रूल यूज केलेला आहे. आणि याच्यामध्ये मी ए ची व्हॅल्यू काय पुटअप केली, ए ए. आणि हा जो बी व्हॅल्यू आहे ती ऍज इट इज यूज केलेली आहे. ओके, त्यामुळे मी इथं रूल यूज कोणता केला, ओके, हा रूल यूज केलेला आहे. समजला. त्याच्यानंतर बघा सेकंड, आता ए मिळाली व्हॅल्यू मला, त्याच्यानंतर मला अगेन ए हवा येते, त्यामुळे मी अगेन ए ची व्हॅल्यू काय पुटअप केली, ए टेंड्स टू ए ए. ओके, ए ए. त्यामुळे हा जो ए आहे तो ऍज इट इज इथं आलेला आहे आणि या ए ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, ए ए. आणि हा जो बी आहे तो ऍज इट इज इथे आलेला आहे. ओके, ही नेक्स्ट स्टेप झाली. त्याच्यानंतर मला अगेन काय हवं आहे, तर ट्रिपल ए हवेत, त्यामुळे मला अजून एकदा ए घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे इथं मी काय घेतलेलं आहे बघा, हे दोन ए आहेत ते ऍज इट इज येतील इथे, ए ए. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण ए ची व्हॅल्यू आपण स्मॉल ए कॅपिटल ए घेतलेली, कारण तिथे तो रूल होता तसा. ओके, इथे हा जो रूल होता तो त्या टाइप मध्ये होता म्हणून आपण तसा घेतला होता, पण इथे तो रूल तसा नाहीये. तुम्हाला हे दोन रूल आहेत, तर या टाइपचेच हेच रूल यूज करायचे, म्हणजे फक्त आपण ए हा रिप्लेस करू शकतो. हा, आणि याच्यामध्ये नेक्स्ट बघा, आता मला ट्रिपल ए हवाय, मला परत अगेन ए पुटअप करायचा नाहीये. आणि जर मी परत हा रूल यूज केला तर याच्यामध्ये मला फोर्थ टाइम ए मिळणार आहे, तर मला फोर्थ टाइम नको आहे, म्हणून मी रूल कोणता यूज करणार आहे, तर ए टेंड्स टू ए हा रूल यूज करणार आहे. याच्यामध्ये बघा, याच्यामुळे मला कोणती व्हॅल्यू मिळणार आहे, तर ए ए ए. ओके, त्यामुळे हा ए इथून काय होईल, रिमूव्ह होईल आणि त्याच्यामध्ये जो बी आहे तो ऍज इट इज कॅरी करायचा आहे पुढे. ओके, त्यामुळे मला ट्रिपल ए ची व्हॅल्यू इथे मिळालेली आहे. आता मला बी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, तर त्याच्यासाठी अगेन
मला काय करायचंय तर हे जे व्हॅल्यूज आहेत ते ऍज इट इज घ्यायचे आहेत. आणि इथं बी ची व्हॅल्यू मी काय पुटअप करणार आहे तर मला ट्रिपल बी हवा असल्यामुळे मी हा रूल यूज करणार आहे. मी जर हा रूल इथं यूज केला तर फक्त व्हॅल्यू मला एवढीच मिळणार आहे. तर मला ट्रिपल बी घ्यायचं असल्यामुळे मी ही व्हॅल्यू घेणार आहे बी टेंड्स टू बी बी. ओके, हा प्रोडक्शन रूल यूज केल्यामुळे मला व्हॅल्यू मिळालेली आहे बी बी. ओके, म्हणजे फर्स्ट टाइम बी मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर बघा ए ए ए आणि हा जो बी आहे तो ऍज इट इज येईल. फर्स्ट टाइम बी मिळालेला आहे. त्याच्यानंतर मला सेकंड अँड थर्ड टाइम बी हवंय. तर सेकंड टाइम बी घेण्यासाठी मी अगेन हाच रूल यूज करणार आहे. आणि ज्याच्यामुळे मला काय होईल तर इथे बी ची व्हॅल्यू, या बी ची व्हॅल्यू मी अगेन काय पुटअप करणार आहे बी बी. ओके, हा प्रोडक्शन रूल फाइंड आउट झालेला आहे. आता इथे 2 टाइम्स बी आलेला आहे. मला थर्ड टाइम बी हवाय फक्त, मला फोर्थ टाइम बी नकोय. मी जर ही टर्म घेतली इथे तर याच्यामध्ये मला काय मिळेल बघा ए ए ए बी बी. ओके, या टर्म ऍज इट इज घेतलेली आहेत. बीचा जर रूल मी हा यूज केला बी बी तर मला ह्याच्यामध्ये बी बी घ्यावा लागेल. म्हणजे मला फोर्थ आणि इथं बी ची व्हॅल्यू मी स्मॉल बी पुटअप केली तर इथं मला 4 टाइम बी मिळेल. पण मला हा असा नकोय तर मला बी ची व्हॅल्यू मग इथे काय पुटअप करावी लागेल बी टेंड्स टू बी पुटअप करावी लागेल. तरच मला 3 टाइम्स बी मिळणार आहे. ओके, तर मी हा जर पुटअप केला तर या बी ची व्हॅल्यू काय येईल स्मॉल बी. तर इथं ही जी स्ट्रिंग आहे ती स्ट्रिंग मला इथे काय झालेली आहे फाइंड आउट झालेली आहे. ओके, या टाइप मध्ये आपण पर्टिक्युलर ग्रामरचा यूज करून पर्टिक्युलर स्ट्रिंग्स आपण काय करू शकतो तर फाइंड आउट करू शकतो. ओके, so these are the examples of grammar. Okay, so just you can understand the concept of grammar and the languages which are generated from the grammar. Okay, so there are examples I am giving you in your tutorial. Okay, thank you.